शब्द दे 4 बंद हैं। पहले बंद की विचार करन तो पहला 1-2 मिनट मैं आप जी दे लेना चाहांगा। रात असी प्रशादा छकण तो बाद सैर करन वास्ते निकले, परिवार नाल सी और रस्ते दे विच चलदियां चलदियां गल चली कि जदों करोना सी उदों सोशल मीडिया दे उपर कह लीए जां मीडिया दे उपर कह लीए उदों बंगला साहिब हुंदी सी। कहण तो भाव कि इस धरती दे उपर जां इस ब्रह्मंड दे विच 2 जने ऐसे हैं जिहड़े हवा फ्री दिंदे हैं, जिहड़े ऑक्सीजन फ्री दिंदे हैं। एक ते परिपूर्ण परमात्मा है, वो साडे कोलों ऑक्सीजन दा जां हवा दा जां पानी दा कोई मुल नहीं लैंदा। दूसरा, उसे ही परमात्मा दे वल्लों वरसाया होया गुरु नानक देव जी महाराज दा घर और गुरु नानक देव जी महाराज दी संगत ने करोना टाइम दे विच सिलेंडरां दा जिहड़ा सी वो फ्री लंगर ला दिता। ये तां सी करोना समय दे विच। हुण असी की देखदे हां जो अजकल है, अजकल दिल्ली कमेटी दे वल्लों अपनी होंद नूं, अपने बच्चियां नूं अपने मूल दे नाल जोड़न वास्ते, और मैं रात भी सोच रहा सी ये उन्हां दे अंदर सोझी आउंदी है जिन्हां दे बारे महाराज कहंदे हन दे लम्मी नदर निहाली है। ये उन्हां दे विच सोझी आउंदी है जिहड़े इस गल नूं समझदे हन अगां कू तरांग पिछा फेर ना मोडड़ा, नानक सिज अवेहा वार बहुर ना होवी जन्मड़ा। जिन्हां नूं इस गल दी सोझी आ जांदी है कि असी एक जेकर इस धरती ते आए हां, जेकर असी गुरु नानक दे घर दे विच पैदा होए हां, सानू जन्म मिलिया है, ते इस जीवन नूं सफल असी इस तरीके ना करिए तां जो गुरमत दा प्रचार जिहड़ा वो हर घर विच पहुंचे। इस प्रचार नूं प्रचंड करन वास्ते दिल्ली कमेटी ने 5 जून तो लैके 25 जून तक वख-वख थावां ते बच्चियां दे कैंप जिहड़े हन वो लगाए हन, क्योंकि गुरु नानक दी जो धर्म है, जो गुरु नानक दा घर है, जो गुरु नानक दा सिद्धांत है, वो आउण वाले समय दे विच जेकर गुरु नानक दी पनीरी नूं ओदी राखी, उन्नू पानी ते उन्नू खाद वधिया तरीके नाल पै जावेगी ना, ते गुरु नानक दे धर्म दा जिहड़ा प्रचार है वो भी वधिया तरीके दे नाल होवेगा। इसलिए दिल्ली कमेटी नूं मैं इस गल दे लई बहुत बहुत मुबारकबाद दिना, क्योंकि और दूसरा मैं बच्चियां नूं, मां बाप नूं भी बेनती करना चाहुंदा, तुसी भी अपने अंदर शौक पैदा करो। जिथे भी तुहाडे लागे किते गुरुद्वारा साहिब दे विच या कम्युनिटी हाल दे विच किते भी उन्हां ने अरेंज किया होया कैंप दा, इन्हां बच्चियां नूं उत्थे लैके जाओ। ते नाल ही मैं ये भी चाहुंदा कि घट्टो घट घर दा एक मैंबर जरूर कैंप विच जावे, तां जो अगर मां नूं जां बाप नूं गुरमत दी सोझी होवेगी ना, ते ओ फिर बच्चियां नूं घर जदों बच्चे आउणगे उन्हां नूं भी गुरमत दी सोझी जिहड़ी वो दे सकणगे। आओ जो अज दा शब्द धन धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमाउंदे हन। गौड़ी, गौड़ी राग दा नाम है, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। आरंभ वालियां पंक्तियां होमे विच सब जग बौराना, दूजे भाए भरम भुलाना, बहु चिंता चितवै आप ना पछाना, धंधा करतियां अन दिन विहाना। ये पहला बंद है। आरंभ वालियां पंक्तियां वाल फिर ध्यान दिओ। होमे विच सब जग बौराना, महाराज कहंदे हंकार दे विच, मान दे विच जिहड़ा सारा संसार है
ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੀਂ, ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਬੌਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੌਰਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੌਰਾਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੌਰਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਨ ਰਹੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੌਰਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਝੂਠੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਤਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੂ ਕਰੂੰ ਸਿੰਗਾਰ, ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕਿਹਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੇਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਝੱਲੇ ਐ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਹਉ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਹਉਮੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਐਸੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਨਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਣ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਖਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਖਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਖੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ, ਸਹੇਲੀਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਝੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਖੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੌ ਕਰਤਾ ਕਾ ਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਬ ਦੇ, ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗਤ ਦਾਨ ਭੜੀਵ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਨੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਲਹਿਨੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਦੇ। ਇਹ ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਚੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵ ਦੇ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੀ ਤੋਸ ਜੀਵ ਦੇ ਥੀਵ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਨਿਵਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਸ ਨਿਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਆ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਿਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਝੋਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਦੇਖ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕੱਦ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਖੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਹੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੀਏ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਐ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗੀ ਪਹਿ ਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ, ਸਸਰ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ, ਨਿਵਨ ਨਾ ਜਾਏ ਥਨੀ, ਨਿਵਨ ਨਾ ਜਾਏ ਥਨੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੰਗੀ ਪੈ ਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ, ਸਸੁਰ ਸਸੁਰ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ, ਨਿਵਨ ਨਾ ਜਾਏ ਥਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਬੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ, ਸੇ ਭੀ ਢੈਂਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ, ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਾੜਾ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਕਾਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਵਨ ਲਈ ਆਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਦਾੜਾ ਕਾਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਭ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋਚਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੋਚੇਗਾ। ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾੜਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਚੜ ਝੱਖੜ ਉਹ ਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੜ ਝੱਖੜ ਉਹ ਹਾੜ, ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਚੜ ਝੱਖੜ ਉਹ ਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਆਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਉਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ
बेड़ा डुबण नाहे पाओ। तू बेड़ी डुबण की गल करदा, तेरे अंदरों बेड़ी डुबण की जिहड़ी चिंता ना महाराज कहंदे वो निकल जावेगी। चढ़ चखड़ ओ हाड़ लहरी वहन लखेसरी, सतगुर स्यों आलाए बेड़ा डुबण नाहे पाओ। महाराज कहंदे तेरे अंदर जिहड़ी चिंता ना, जिहड़ा तेरे अंदर झोरा है, जिहड़ा तेरे अंदर डर है, महाराज कहंदे वो निकल जावेगा। अगे एक प्रमाण बाबा फरीद जी कहंदे, दुखां सेती देहो गया, दुखां सेती देहो गया, सूला सेती रात खड़ा पुकारे पातनी। वो मल्ला जिहड़ा पुकार रहा, पुकार क्यों रहा? क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर चिंता हो गई। पुकार क्यों रहा? अरदास क्यों निकलती है? अंदर चिंता है, कोई गल नहीं पूरी हो रही, कोई मंग नहीं पूरी हो रही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिंता है, ਉਹਦੇ करके अरदास निकलती है। बाबा फरीद जी कहते, दुखा सेती देहो गया, सूला सेती रात खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कप्पर वात। बेड़ा ये जिहड़ा मेरा बेड़ा ना, ये कहंदे लहरां दे विच कहंदे फसिया होया, मैनूं इहदी चिंता इस करके पुकार रहा। हुण अगले श्लोक दे विच बाबा फरीद जी सानू हल दसदे है कि तू चिंता तो किद्दां निजात पा सकदा ते अपने आप दी पहचान तू किद्दां कर सकदा। बाबा फरीद जी कहंदे, लम्मी लम्मी नदी वहे, ये जिहड़ियां समुंदर दे विच, इस संसार दे विच काम क्रोध, ये जिहड़ियां विकार दियां लहरां बहुत लंबियां लंबियां महाराज कहंदे चलदियां पईयां। लम्मी लम्मी नदी वहे कंधी केरे हेत, बेड़े नू कप्पर क्या कहे, जे पातन रहे सुचेत। जे ओदा मलाह अमृत वेले उठ के 5 बाणियां पढ़दा, शाम नू रसोदर दी बाणी पढ़दा, सौण तो पहला सोहला सा पढ़दा, ते बाबा फरीद जी कहंदे बेड़े नू कप्पर क्या करे। बेड़े नू कप्पर ये जिहड़ियां लहरां ओदा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां, जे पातन रहे सुचेत। पातन रहे सुचेत, अपने आप दी पहचान। इत्थे महाराज फरमाउंदे, बहुत चिंता चितवै आप ना पछानै, आप ना पछाना, धंधा करतियां अण दिन विहाना। कहंदे मूर्खा सारा दिन माया नू जोड़न दे विच, इस माया रूपी धंधिया दे विच सारा दिन तू अपना समा जिहड़ा महाराज कहंदे तू गुजार लिया। अगे महाराज रहो दियां पंक्तियां विच फरमाउंदे, हिरदे राम रमो मेरे भाई। आ दस दिया तरीका जी, इस सारे शब्द दा केंद्री भाव रहो दियां पंक्तियां विच कहंदे अपने हिरदे दे विच ना उस परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन कर। ते मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, सिमरन दी दात असी परमात्मा तो बिना मंगिया मिली है, लेकिन जदों साडा जन्म हो गया ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, परमात्मा ने दिता आप सिमरन। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन। ते गुरु नानक साहब जी तां होर अगे जांदे आ। महाराज कहंदे, पहले पहरे रैन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पिया घरवास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सिती अरदास। जदों तू पुठा लटकिया सी ना, ते तेरी सुरत तेरी लिव जिहड़ी है वो सिमरन दे नाल परमात्मा दे नाल जिहड़ी है वो जुड़ी हुई सी। महाराज फरमाउंदे, हिरदे राम रमो मेरे भाई, ओ मेरे भरावो। प्यार ना कहंदे आ गुरु अमरदास जी महाराज, कहंदे उस परमात्मा दा नाम जपो। गुरमुख रसना हर रसन रसाई। गुरु दी शरण वे जदों आवेंगा, गुरु दे शब्द ना सांझ पावेंगा, इस शब्द नू रसना ते लैके आवेंगा, तेरी रसना भी जिहड़ी है रसीली हो जाएगी। जिन्हों असीं पढ़दे आ, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोले, जिहदे नाल जुड़ोगे उदां दा अंदर बन जाएगा। मेरी गल संगत जिस तरह की करांगे
ਉਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੇ, ਉਗ ਵਨੋ ਤੈ ਆਥ ਵਨੋ ਚੋ ਚੱਕੀ ਕੀਨ। ਚੌਵਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰਹੇ ਜਾਤਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਟਣੀ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू पी इस माहे, किरपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए, ए हौमे मार गुर शब्द पछाता। गुरु दे शब्द ना जदों तेरी पहचान होवेगी, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੇਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਹਨ। अर्थ ਇਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਤੀ ਵੋ ਨ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਫਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਰਾਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ,
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਲ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਈ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋਗੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇੱਕ ਮੇਵੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਜੋਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੋਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਇਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇ ਕਾਮੰਗ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹੇ ਕਾਮੰਗ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰਗ। ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦਿਆਂ ਚੜਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੀ, ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜੋਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਧਾਵਤ ਵਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹ ਪੜੀ, ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਵਤ ਮੈਨੇ ਧਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਉਥੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ
रखियोन, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा ने असी पढ़ते हाँ गुरु की करदा बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते कीए। मानस ते देवते दे विचकार नाम दी दात है। जिन मानस ते देवते कीए करत ना लागी वार। असी पढ़ते हैं जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000 एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। ते महाराज अगे फिर कहते हैं नानक गुरु ना चेतनी, जेड़े गुरु नूं अपने हिरदे विच नहीं रखते, गुरु दे सिद्धांत ते नहीं चलते। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंझे अंदर खेत। खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सौ ना फलिया फुलिया बपुड़े पी तन विच सुवा। कहंदे सिखा तू वधेगा, तेरे कोल पैसा भी आवेगा, तेरे कोल सब कुछ आवेगा, लेकिन तेरा अंदर उस कालख दे नाल, उस सुआह दे नाल भरिया होवेगा। जिद्दां एक तिलां दा खेत, उन्हों खाद भी पै रही है, सब कुछ पै रहा, परंतु ओदे अंदर रस नहीं आ रहा, वो कालख दे नाल भरिया। ते फिर ओदा खसम ओदा मालिक नहीं होवेगा, ओदे खसम ओदे 100 हो जाणगे। तू एक सुहागण नहीं होवेगा, तू फिर एक दुहागण होवेगा। महाराज कहंदे, महाराज इत्थे फरमाउंदे नाम नव निध गुर ते पाए। जिहड़ा नाम दा खजाना ना, ये गुरु तो बगैर नहीं मिलना। गुर ते पाए हर किरपा ते हर वसे मन आए। हर किरपा सा संगत जी, एक है कर्म फिलॉसफी, दूसरी है नदर फिलॉसफी। कर्म सिख ने करने हन, लेकिन बख्शिश गुरु दी है। कर्म तां करने हन तां जो असी बख्शिश दे लई अपनी पात्र बना लीए, अपनी झोली बना लीए, अपनी बुक बना लीए। एक असी भाई गुरदास जी का बचन पढ़ते हैं, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल। ये सिखा तेरा कर्म है। सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है, ये गुरु दी बख्शिश है। असी जपजी साहब विच भी पढ़ते हैं, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नौ रखाए के जस कीरत जग ले। ये सारियां तेरे अपने कर्म हन। फिर अगे महाराज कहते जे तिस नदर ना आवी, ओदी बख्शिश विच नहीं ना आया। जे तिस नदर ना आवी वात ना पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कीटा अंदर कीट, महाराज कहंदे तू गंदी नाली दा गंदे तो गंदा कीड़ा मैं, जे तू ओदी नदर दे हेठा नहीं आया। ते महाराज इत्थे कहंदे हर किरपा ओदी बख्शिश हो जावे ना, हर किरपा ते हर वसे मन आए। फिर परिपूर्ण परमात्मा ओदे हिरदे दे विच, ओदी आत्मा दे विच आ करके ओदा निवास हो जांदा। अगला महाराज कहंदे चौथे बंद विच फिर महाराज सानू ना सारा हुण तक दा जिहड़ा आपां विचार कीती ना, ओदा रिजल्ट दसदे है। रिजल्ट की है? राम राम करतियां सुख शांत शरीर। जे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़िया भी अंदर शांति नहीं आई ना, अंदर ठंडा नहीं होया, ते माफ करना फिर कोई तेरे पिछले जन्मां दा लेखा ही है। मैं बेनती कर रहा सीगा भाई साहब नाल आउण तो पहला, असी जदों विदेशों में जाने हैं ना, तो चलो आप छोटी जी एग्जाम्पल, एयरपोर्ट ते असी जदों जिहड़े साडी इमीग्रेशन करते हैं, इनू छड्ड के देश नूं छड्ड के प्रदेश की गल करें, इत्थे ते उही महाराज उदां दे चेहरे सड़े सड़े चेहरे फिर आके दिखते हैं। मैं कहना उन्हां दा चेहरा देखदी हैं ते उन्हां दा चेहरे ते चमक है, उन्हां दे चेहरे ते हासा है। घट्टो घट 1000 कस्टमर नूं वो एक दिन दे विच डील करते हैं, लेकिन वो नहीं थकते। उन्हां दे चेहरे ते कोई झोरा नहीं,
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰ ਮੁਰਝਾਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਬ ਤਬ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਘਾਮ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਝੋਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨਹੀ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਮ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚੌ ਹੈ, ਮਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ, ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਹਾਲ ਕਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੱਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੰਪੀਰ, ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ।